नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 1 डिसेम्बर रविवार आज रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपनकर जिलार खबर मध्य पाइपारे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा राशन कार्ड भत्ता टंका सुभद्रा टंका नहीं बड़ खबर ता सहित प्रधानमंत्री नुआ योजना करमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी कौन रही आज खबर चलू नजर पकाइबा। नंबर 1 भुवनेश्वर रेल प्रकल्प अग्रगति नहीं भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी समीक्षा करिसेंती डिसेंबर 2027 सुधा मेट्रो प्रकल्प सरीबा को लक्ष्य रखिसेंती प्रथम पर्यायर 26 किलोमीटर पर्यंत मेट्रो काम आरंभ हेबो तेबे भुवनेश्वर रे मेट्रो प्रकल्प लागि रहिसेंती ता सहित 20टी स्टेशन हेबो एवं ओडिशार कला संस्कृति को नेकी तयारी हेबो प्रस्ताव बोली कहिसेंती नवेम्बर 2023 रे डीपीआर अनुमोदन काम आरंभ होइतला आ 26 किलोमीटर रे 20टी स्टेशन रहिबो 13टी ट्रेन चलिबो गोटे ट्रेन रे 3टी कोच रहिबो एही प्रकल्प पई बजेट 6256 कोटी टका रहिछि। आज हेउछि विश्व एड्स दिवस तेबे थीम रहिछि सठिक मार्ग आपणातु मो स्वास्थ्य मो अधिकार डिसेंबर 1 हेउछि विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष डिसेंबर 1 सारा बासरे एड्स दिवस पालन करा जाए आ एचआईवी एड्स को लोकंक मध्य सचेतनता आनिया पई एही दिवस पालन मूल लक्ष्य प्रति वर्ष भली एथर डिसेंबर 1 2024 एड्स दिवस पालन करूछि 2024 एही दिवस लगी विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर एक थीम रखाई थीम हेउछि वर्ल्ड एड्स डे 2024 टेक द राइट पथ माई हेल्थ माई राइट तेणु एचआईवी भूताणु संक्रमण होता एड्स रोगर भयानक परिणति संपर्क में सचेतनता सृष्टि एही दिवस उत्सर्गीकृत बोली कहुযাଉଛି पुणी लागि रही आलू समस्या 2 मास पूर्व लागि रही आलू समस्या आबे आलू 50 रु 55 टका बिक्री हेलानी सेपटे कटक छत्र बजार आलूर दर केजी 48 रु 50 टका रही आलू बस्ता अर्थात 48 केजी को 1800 टंका रु 2000 टंका रही आलू दर धीरे धीरे आकाश छुआ हेबाकू लागिछि जहाँ साधारण वर्ग पर सीधा प्रभाव पकेबो स्कूल पिलांग पई एबे खुशी खबर मध्याह्न भोजन खर्च वृद्धि कले राज्य सरकार डिसेंबर पहिला अर्थात आज ठारू आरंभ हेबो एही निष्पत्ति तबे सरकार मध्याह्न भोजन पई किछि टंका देउथिले एबे ताकू बढ़ा जाई कुआ जाउछि प्रत्येक दिन गोटे पिला पिछा 7 टका 64 पैसा वृद्धि करा जाइछि एहा पूर्व 5 टका 90 पैसा थिला आ षष्ठ रु अष्टम श्रेणी जाई पिलांग मध्याह्न भोजन 10 टका बढ़ा जाइछि आगु 8 टका थिला एने कि सरकार प्रति पिला केमिति उत्तम मानर एवं भल खाइबा पाइबे से ने कि चिंता मध्य करचंती आ निम्न मानर खाद्य पाइबे नै छात्र छात्री माने एक अभावन घटना बापा ट्राक्टर तले चापी होई 3 वर्षर शिशुर चलीगला जीवन बौद्ध आदर्श थाना नारायण नगर घटी एभली अभावन घटना बापा ट्राक्टर तले चापी होईगला 3 वर्षर शिशु आ बौद्ध नारायण नगर अनिल कर्ण पुओ हेउछि आह्वान कर्ण सूचना अनुसार बापा ट्राक्टर तले चापी होईगला 3 वर्षर पुत्र आ घर सामने खेलुवा बेले हठात अघटन घटीगला घर सामने ट्राक्टर तले चापी होगला जहाँ फल शिशु पुत्र मृत्यु होती ट्राक्टर बापांकर थिला घटनास्थल आदर्श थाना पुलिस पहुंची तदंत करुची एथर आउ शनिबारिया सकाळुआ स्कूल हेबो नाही एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा स्कूल पिला शनिवार दिन आउ सकाळे जिबे नाही बेली सरकार कहिसंती एथर शीत प्रकोप पई शीत अधिक बढ़िबारु स्कूल पिला को एभली निष्पत्ति नेइसंती सरकार एबे कुआ जाउची शीत जे पर्यंत चलिथिबो से पर्यंत पिला माने 10टा बेले जिबे आउ सकाळे हेबो नाही शनिवार स्कूल भुवनेश्वर में सर्वभारतीय पुलिस डीजी आईजी सम्मेलन में आज तृतीय दिन तेबे प्रधानमंत्री सम्मेलन में 2 दिन आभ्यंतरण सुरक्षा एवं रणनीति ब्लू प्रिंट उपर आलोचना करिसेंती आतंकवाद नक्सलवाद समेत संवेदनशील प्रसंग प्रधानमंत्री एवं केंद्र गृह मंत्री समस्त ए विषय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित आलोचना करिसेंती तेबे 2047 विकसित भारत पई लक्ष्य रखिछि विश्वस्तरीय पुलिस फोर्स ता सहित किभली एमिति सब अपराध दूर हेबो नुआ नुआ अपराध आईन को नुआ कार्यकारी हेबो आ ओडिसा किभली उन्नति हेबो से ऊपर आउरी आलोचना चली सहित ओडिशा रे नुआ नुआ प्रकल्प हेबा जाउची ओडिशा रे किभली नियुक्ति मिलिबो 3 वर्ष रे 1.5 लाख नियुक्ति मिलिबो बोली मुख्यमंत्री एपटे घोषणा कर दैचंती।
ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଝିଅ ସହମତିରେ ସେକ୍ସ କଲେ କୁହାଯିବ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ବଡ଼ ଶୁଣାଣି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ନାଗପୁର ଏକ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 18 ବର୍ଷର କମ୍ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସହମତିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କୁହାଯିବ। ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 10 ବର୍ଷର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିସି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କୁହାଯିବ। ତେଣୁକି ବିବାହିତା ହଉ ବା ଅବିବାହିତା ହଉ। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ 2019 ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଝିଅ ଅଭିଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଝିଅଟି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ ଝିଅଟି ଏଭଳି କରୁଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଯଦି ଏମିତି କରାଯିବ ସହମତିରେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କୁହାଯିବ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ଘଟିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଗ୍ରେଟର କୈଳାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୋପାଡ଼ିବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର କେଜରିୱାଲ ସହିତ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ କେଜରିୱାଲ ଲଗାତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କଲେଜ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆବେଦନ କରି ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ମହିଳା ଦିବସ, ତେଣୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। 500 ଜଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ଓଲା। ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପାନୀ 500 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କମ୍ପାନୀ ଓଲା ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରୁଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀର ମତାମତ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ଏଭଳି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଲା ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ଜୋରରେ ବଢିଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେତେ ତଳକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ ହଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସର୍ଭିସିଂ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଓଲା। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଲା ଏବେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବ। 500 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରି ଆଗକୁ କଣ କରିବ ତା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହିଁ। ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ମେସେଜ ଟ୍ରେସବିଲିଟି ସୁବିଧା। ପହିଲାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ଓଟିପି। ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପହିଲାରୁ ମେସେଜ ଟ୍ରେସବିଲିଟି ସୁବିଧା ଲାଗୁ କରିବେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଟ୍ରାଇ ମୁତାବକ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ଓଟିପି ଆଳରେ ଠକେଇ କରୁଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଲଗାଇବ ସକ୍ଷମ ହେବେ ସରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ରିଜର୍ଭେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଟିପି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଏହା ଲାଗୁ କରିବ। ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଲୋକେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ପାରିତ କଲା ବ୍ରିଟେନ। ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ଗୃହରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଜରେ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ। ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିବ ସେମାନେ ନିଜ ଆରାମସେ ମରିପାରିବେ, ଯାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରୁ ଏକ ବିଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁମତି ଲାଭ ମିଳିଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟେନରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ମରିପାରିବେ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏହା ଯୋଗ୍ୟ। ଭାରତରେ ଆଲମଣ୍ଡ ମହଙ୍ଗା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଦେଶରେ ଏହି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟର ଦାମ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ଭାରତରେ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ମହଙ୍ଗା ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦରଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଲମଣ୍ଡ ଦାମ କେଜି ପିଛା 700ରୁ 800 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ଆଲମଣ୍ଡ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଲମଣ୍ଡ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ବହୁତ କମ୍ ଦାମ। ସେଠାରେ ଆଲମଣ୍ଡ କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏହା ଭାରତକୁ ଆସି 800ରୁ 900 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କଣ କରିହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବନି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲକୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପିସିବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଥିବା ହେବାକୁ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବାକୁ ପିସିବି ବିଶ୍ୱ ଚାଳନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ କଟକ ସହରରେ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସୋଫିଆ ଫିରଦାସ ଆଜି କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ରହିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଉଚିତ ବୋଲି ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ନୂତନ ପ୍ରକାର ମଡେଲିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ କଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ନୀତି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ସ୍କିମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଯେଭଳି ଅଧିକ ପେନସନ ପାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ପେନସନ ମାସିକ 3ରୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଦରଦାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ପେନସନ ବଢାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହେଉ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏନେଇକି ଆରଏସଏସ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରଠାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ମୌଳିବାଦୀମାନେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୟାନ କରିଛି। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଇସ୍କନ ସାଧୁ ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରଏସଏସ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ଜନମତ ହାସଲ କରୁ ବୋଲି ଆରଏସଏସ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ସଂରକ୍ଷା ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳିବ ଲାଭ? ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ତା ସହିତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଳି ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ। ଏଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରିଏଲ ଟାଇମ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା 16ଟି ରେଳ ମଣ୍ଡଳରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭିତ୍ତିରେ ରୋଲ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଣିକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଯଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଯେତିକି କହିଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ 894 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ ତା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଯଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିକି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼। ଏସଏଚଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ତାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଋଣ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ସୁଧ ଟୋଟାଲ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନେଇକି 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ଦେଶରେ ଟୋଟାଲ 5 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ ରବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ରବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଦେଶରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।